آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ خریف سیزن کی تیاریوں کا جائزہ لینے ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے طلب کی متعلقہ افسران کی اہم میٹنگ۔ بیج اور کھاد کی کالا بازاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی دی ہدایت۔ آن لائن دواؤں کے کاروبار کے خلاف آل انڈیا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن نے آج ایک روزہ بند کا کیا تھا اعلان۔ شہر و اطراف میں میڈیکل اسٹورز مالکان نے اپنا کاروبار بند رکھتے ہوئے کیا احتجاج۔ پیٹرولیم اشیاء کی قلت سے متعلق گردش کر رہی خبروں کے سبب پیٹرول پمپس پر گاڑی مالکان کا ہجوم۔ مرکزی حکومت کے دوہرے رویے کے خلاف شیو سینا ادھو گروپ کے کارپوریٹرز نے بیل گاڑی پر کارپوریشن پہنچ کر درج کروایا اپنا احتجاج۔ اور غیر قانونی ریت نکاسی کرنے والوں کے خلاف جالنہ کے محکمہ موصول ہنومنت کھیڑا میں پورنا ندی کے کنارے موجود کشتیاں اور دیگر سامان جلیٹن کے ذریعے کر دیا گیا تباہ۔ خبریں تفصیل سے۔ خریف سیزن 2026 کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لینے ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے ایک اہم میٹنگ طلب کی، جہاں متعلقہ افسران کو انہوں نے ہدایت دی کہ بیج اور کھاد کی کالا بازاری کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ڈویژنل کمشنریٹ میں منعقدہ خریف فصل کی تیاری سے متعلق میٹنگ میں اورنگ آباد، جالنہ، بیڑ، لاتور، پربھنی، ہنگولی، ناندیڑ اور عثمان آباد اضلاع کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس سال خریف سیزن کے لیے ڈویژن میں 49.44 لاکھ ہیکٹر رقبے پر بوائی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے 17.11 لاکھ میٹرک ٹن کھاد کی طلب درج کی گئی تھی، جبکہ 14.73 لاکھ میٹرک ٹن کھاد کی منظوری دی جا چکی ہے۔ گزشتہ ربیع سیزن کے 7.19 لاکھ میٹرک ٹن کھاد کا ذخیرہ باقی ہے۔ اس طرح سے مجموعی طور پر 21.92 لاکھ میٹرک ٹن کھاد دستیاب رہے گی، جس کے باعث کسانوں کو کھاد کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس دوران ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے خبردار کیا کہ ایل نینو کے ممکنہ اثرات کے باعث مصنوعی قلت پیدا کرنے، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ یا زائد قیمتوں پر کھاد اور بیج فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ممکنہ خشک سالی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈرپ اور اسپرنکلر آبپاشی کا استعمال بڑھائیں۔ جوار، باجرہ، تور اور مونگ جیسی خشک سالی برداشت کرنے والی فصلوں کو ترجیح دیں، نامیاتی کھادوں کا استعمال کریں اور فصل بیمہ اسکیموں سے فائدہ حاصل کریں۔ ویدھان پریشد کی 16 نشستوں کے لیے ظاہر کردہ انتخابات کے پیش نظر نافذ ضابطۂ اخلاق کے سبب آج منعقدہ میونسپل جنرل باڈی میٹنگ ملتوی کر دی گئی۔ جالنہ اورنگ آباد لوکل باڈیز کے ویدھان پریشد انتخابات کے پیش نظر ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد میونسپل کارپوریشن کی طے شدہ جنرل باڈی میٹنگ آج ملتوی کر دی گئی۔ آج صبح سے ہی کارپوریٹرز مختلف ای وہیکلز اور مشترکہ گاڑیوں کے ذریعے میونسپل کارپوریشن پہنچتے رہے، جبکہ شیو سینا ادھو گروپ کے جانب سے حکومت کے ایندھن بچت کے مبینہ مطالبے کو ڈھونگ قرار دیتے ہوئے بیل گاڑیوں کے ذریعے علامتی احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر کارپوریشن احاطے میں بڑی تعداد میں شہری بھی جمع ہو گئے۔ اجلاس شروع ہوتے ہی شیو سینا ادھو گروپ کے رشید مامو، گنیش لوکھنڈے اور ونچت بہوجن آگھاڑی کی کارپوریٹر کرن جادھو نے پڑے گاؤں کچرا ڈپو کے مسئلے پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے بند کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر میئر نے فوری طور پر علیحدہ میٹنگ منعقد کرنے اور مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی دی، جس کے بعد جنرل باڈی میٹنگ کو ملتوی کر دیا گیا۔ کسانوں کے التوا میں پڑے مختلف مسائل پر NCP شرد پوار گروپ کی جانب سے آج ضلع کلکٹر دفتر پر جارحانہ انداز میں احتجاج کیا گیا۔ ناظرین، ریاست میں کسانوں کے مختلف مسائل روز بروز سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں اورنگ آباد میں NCP شرد پوار گروپ کی جانب سے ضلع کلکٹر آفس کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے کسانوں کے التوا میں پڑے مطالبات، فصل کے نقصان کا معاوضہ، زرعی سہولیات اور انتظامیہ کی فوری توجہ جیسے مسائل پر زور دیتے ہوئے نعرے بازی کی۔ اس احتجاج میں
जिला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल, जिला कारगुजार सदर विश्वजीत चौहान समेत पार्टी ओहदेदारान बड़ी तादाद में शामिल थे। आमची मागणी आहे की शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे। शेती उत्पादन मालाला इथं बाजार भावामध्ये भाव नाही आहे। आज कांदा उत्पादन केला, शेतकऱ्यांनी खर्च केला, असे अनेक पिकं आहे। कापसाला भाव नाही, मक्याला भाव नाही, कपाशीला भाव नाही, म्हणजे ह्या सगळ्या पिकाला भाव नसल्यामुळे या पिकाला हमी भाव शेतकऱ्यांनी दिला पाहिजे। शेतकरी सातत्याने दुष्काळाच्या खाईत आहे आणि आता त्यांनी डिझेल, पेट्रोल, गॅस याच्यावरती बंदी केली। डिझेल, गॅस, पेट्रोल याच्यावरती आमचं ग्रामीण जीवन सगळं अवलंबून आहे आणि हे असताना आता आमचा ट्रॅक्टरनं शेती मशागत करायचे दिवस आले। जून आता आलाय, नगदी शेतीची मशागत कशी व्हायची आहे? आम्हाला ट्रॅक्टरला डिझेल मिळत नाही आहे, शेतकऱ्याच्या कोणत्या गाड्याला इंधन मिळत नाही आहे, गॅस मिळत नाही, ही सगळी अडचणी आहेत आणि असे अनेक प्रश्न आमच्याकडे आहेत। ते निवेदन तुम्हाला देतो। असे अनेक प्रश्न हे शासनाकडे यायचे तातडीचे आहेत। शेतीमालाचा भावाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे। डिझेल, पेट्रोल आणि गॅस हेतून अत्यावश्यक गोष्टी आहेत आणि आमच्या शेतकऱ्याच्या मुलाला मला वाटतं की आता त्याच्याकडे उत्पन्नच राहिलं नाही, तर शेतकऱ्याच्या मुलांना या ठिकाणी शासनाने सरसकट मोफत शिक्षण दिलं पाहिजे। अशा अनेक मागण्या या ठिकाणी घेऊन आम्ही आलोय। आज आम्हाला पेट्रोल डिझेलने आमच्याकडे गाड्या नाही आहेत, आम्ही आणू शकलो नाही। आम्ही आज घोड्यावर आलो होतो, काही गध्यावर बसून आलो होतो, बैलगाड्या आणल्या होत्या, परंतु ह्या पोलिसांनी दडपशाही करून ते इथं येऊ देईना। त्यांनी सगळ्या बाहेर थांबवल्या आणि त्यांच्यावर सांगितलं की जनावरांमध्ये टाकू, यांच्यावरती आम्ही गुन्हे दाखल करू आणि म्हणून आम्ही घाबरून नाईलाजाने ते लोक निघून गेलेत, बैलगाड्या, घोडे, गधे। कारण आता या ठिकाणी जर इंधनच मिळत नाही तर आम्हाला शेवटी पर्याय घोड्यावर काय जुन्या काळात फिरत नव्हतो का? आम्हाला घोड्यावर सुद्धा फिरणं मुश्किल केलंय। गध्यावर फिरत नव्हतो का? गध्यावर फिरतोय। मागण्या मान्य न झाल्यास पुढचा इशारा काय? जर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर मोठ्या प्रमाणात जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, रास्ता रोको करण्यात येईल। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं का कारोबार करने वालों के खिलाफ आज एक रोज़ा बंद का ऐलान किया था, जिसमें औरंगाबाद व अतराफ के मेडिकल स्टोर मालिकान ने भी शिरकत की और अपना कारोबार बंद करते हुए एहतजाज में शामिल हुए। मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दावा किया गया है कि ऑनलाइन अद्वियात की फ़रोख्त के बास बग़ैर नुस्खे के अद्वियात की दस्तयाबी, जाली अद्वियात के बढ़ते ख़तरात और बड़ी कारपोरेट कंपनियों की वजह से छोटे मेडिकल दुकानदारों को माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुल्कगीर सतह पर हड़ताल का ऐलान किया गया और ऑनलाइन अद्वियात के प्लेटफॉर्म्स और बड़ी कारपोरेट कंपनियों की पॉलिसियों की मुखालिफत की गई। तकरीबन तमाम दवा फरोशों ने 20 मई को एक रोज़ा हड़ताल की कॉल दी, जिसके तहत पैठन ताल्लुक़े के पाचोड़ और अतराफ़ के इलाक़ों के मेडिकल स्टोर्स ने हिमायत करते हुए मुकम्मल तौर पर अपना कारोबार बंद रखा। इस मौके पर पाचोड़ के मेडिकल ताजिर राजेश बढ़जाते, राजू शेट्टी, नितिन बढ़जाते, योगेश वाघ, विकास हज़ारे और दीगर ताजिरों ने इस हड़ताल में शिरकत की। म्यूनसिपल जनरल बॉडी के 100 दिन मुकम्मल हो जाने पर मेयर समीर राजूरकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात सहाफ़ियों को फराहम की। मेयर समीर राजूरकर ने सहाफ़ियों को बताया कि कचरा निकासी के मसले को हल करने में इंतज़ामिया को बड़ी हद तक कामयाबी मिली है। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत के विकसित भारत 2047 और रियासती हुकूमत के विकसित महाराष्ट्र 2047 के तर्ज पर विकसित औरंगाबाद 2047 प्रोग्राम तैयार किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इसके लिए एक ट्रांसफार्मेशन यूनिट कायम किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला और दोनों नायब उज़राए आला की रहनुमाई में काम करने वाली मित्र तंजीम से कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। इस यूनिट के तहत एक थिंक टैंक भी तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें IITs के माहिरीन को शामिल किया जाएगा, ताकि शहर की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और फ़ैसलों में मदद मिल सके। मेयर ने यह भी बताया कि ड्रेनेज कंट्रोल मैपिंग का काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी तकमील के बाद निकासी आब के मसाइल पर काबू पाने में आसानी होगी। उन्होंने तस्लीम किया कि वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतरीन बनाने में मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है, ताहम इस मसले को भी जल्द हल करने की उम्मीद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर भी मेयर ने इत्मीनान बख्श जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जनरल बॉडी मीटिंग में सिर्फ तरक्याती उमूर पर ही बात होनी चाहिए, जबकि गैर ज़रूरी बहस से बचने के लिए बीजेपी के ग्रुप लीडर को जिम्मेदारी दी गई है कि वो डिवीज़नल कमिश्नरेट में रजिस्टर्ड तमाम ग्रुप लीडर्स के साथ मिलकर मसाइल को हल करें। उन्होंने आइंदा 100 दिन के मंसूबे का भी जिक्र किया और सहाफ़ियों को इससे आगाह किया
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अनिल मकरिये और बीजेपी के ग्रुप लीडर मौजूद थे। युतीचं जे छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेमध्ये आम्ही सगळेजण ज्या महापौर म्हणून, उपमहापौर म्हणून, सभापती म्हणून या महानगरपालिकेचा एक विकासाचा अजेंडा ठरवला होता। त्या 100 दिवसामध्ये आम्ही ज्या 10 गोष्टी ठरवल्या होत्या त्यापैकी 9 गोष्टींमध्ये आम्ही पूर्ण व्यवस्थितपणे प्रगती करायचा जो आमचा आलेख ठरवला होता किंवा त्याला तुम्ही प्रगती पुस्तक म्हणा, त्या प्रगती पुस्तकामध्ये आम्ही पूर्ण काम करायचा प्रयत्न केला। त्याच्यामध्ये आम्ही यशस्वीसुद्धा झालेलो आहे। त्यामध्ये प्रामुख्यानं कचरा व्यवस्थापन, दुसरा मुद्दा सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन युनिट, तिसरा प्रमुख मुद्दा ड्रेनेजचा कंटूर मॅप, चौथा मुद्दा पर्यटन कक्ष सुरू करणे, पाचवा सांस्कृतिक विभाग पुन्हा चालू करणे, सहावा मुद्दा की एक DPR छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियमचा राज्य सरकारला पाठवणे, त्याच्यानंतर सातवा जो प्रमुख मुद्दा होता आमचा की या महानगरपालिकेची इमेज बदलायचा मानस निवडणुकीपूर्वी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी इथं मुलाखतीत व्यक्त केला होता। ती इमेज बदलायसाठी आम्ही 100 दिवसामध्ये प्रशासन गतिमान करण्याचा जो प्रयत्न केला होता तो काही विभागांमध्ये 70% जास्त विभागांमध्ये तो गतिमान झालेला आहे, काही विभागात तो कमी पडलेला आहे। त्याच्यावरती दुरुस्ती करायचं काम आमचं पुढच्या 100 दिवसामध्ये करायचं आम्ही मानस ठरवले। एक रस्ता पुढच्या 100 दिवसामध्ये जो रस्ता जिथं व्यवस्था आहे त्या रस्त्याला आम्ही पूर्णपणे MSCBच्या ज्या लाईन आहेत केबल त्याला अंडरग्राऊंड डक्टिंग करायचा पायलट प्रोजेक्ट करायचा आम्ही या पुढच्या 6 महिन्यात ठरवलेलं आहे। त्याची एक प्रायोगिक तयारी आम्ही या पुढच्या 100 दिवसात करणार आहे। त्याचबरोबर आम्ही ज्या गोष्टी प्रमुखपणे ठरवल्या होत्या त्या पाणी पुरवठा ह्या विषयामध्ये आम्ही ज्या मेहनतीनं काम करायचा प्रयत्न करतोय त्या प्रयत्नांना पूर्ण ताकदीनं आम्हाला यश अजून मिळालेलं नाही आहे, पण आत्ता पुढच्या 100 दिवसामध्ये आम्ही पाणी पुरवठ्यामध्ये अजून जास्ती ताकदीनं काम करून त्याला सुरळीत करायची व्यवस्था निर्माण करणार। पुढील उद्दिष्ट काय? पुढील उद्दिष्ट एक 2047 छत्रपती संभाजीनगर या विषयामध्ये आम्ही सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन युनिट चालू करतोय। ते सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन युनिटनं ला पूर्ण ताकदीनं पुढच्या 100 दिवसात आम्हाला युटिलाइज करायचं आहे आणि त्याचे रिझल्ट ओरिएंटेड आम्हाला या शहराचं काम करायचं। सांस्कृतिक पर्वणी देणार सांस्कृतिक विषयामध्ये आम्ही 2 गोष्टी पुढच्या 6 महिन्यामध्ये करायचं आमचं मानस आहे। 100 दिवसात म्हणता येणार नाही त्याला। एक राज्य एकांकिका स्पर्धा या शहरात भरवणे, दुसरं सांगतिक महोत्सव 2 दिवसाचा करणे आणि एक त्रैभाषिक कवी संमेलन करणे, त्रैभाषिक 3 भाषांचं कवी संमेलन करणे, असं या गोष्टी आम्ही ठरवले। युतीचं जे छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेमध्ये आम्ही सगळेजण ज्या महापौर म्हणून, उपमहापौर म्हणून, सभापती म्हणून या महानगरपालिकेचा एक विकासाचा अजेंडा ठरवला होता। त्या 100 दिवसामध्ये आम्ही ज्या 10 गोष्टी ठरवल्या होत्या त्यापैकी 9 गोष्टींमध्ये आम्ही पूर्ण व्यवस्थितपणे प्रगती करायचा जो आमचा आलेख ठरवला होता किंवा त्याला तुम्ही प्रगती पुस्तक म्हणा, त्या प्रगती पुस्तकामध्ये आम्ही पूर्ण काम करायचा प्रयत्न केला। त्याच्यामध्ये आम्ही यशस्वीसुद्धा झालेलो आहे। त्यामध्ये प्रामुख्यानं कचरा व्यवस्थापन, दुसरा मुद्दा सिटी ट्रान्सफॉर्मेशन युनिट, तिसरा प्रमुख मुद्दा ड्रेनेजचा कंटूर मॅप, चौथा मुद्दा पर्यटन कक्ष सुरू करणे, पाचवा सांस्कृतिक विभाग पुन्हा चालू करणे, सहावा मुद्दा की एक DPR छत्रपती शिवाजी महाराज म्युझियमचा राज्य सरकारला पाठवणे, त्याच्यानंतर सातवा जो प्रमुख मुद्दा होता आमचा की या महानगरपालिकेची इमेज बदलायचा मानस निवडणुकीपूर्वी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी इथं मुलाखतीत व्यक्त केला होता। ती इमेज बदलायसाठी आम्ही 100 दिवसामध्ये प्रशासन गतिमान करण्याचा जो प्रयत्न केला होता तो काही विभागांमध्ये 70% जास्त विभागांमध्ये तो गतिमान झालेला आहे, काही विभागात तो कमी पडलेला आहे। त्याच्यावरती दुरुस्ती करायचं काम आमचं पुढच्या 100 दिवसामध्ये करायचं आम्ही मानस ठरवलेलं आहे। एक रस्ता पुढच्या 100 दिवसामध्ये जो रस्ता जिथं व्यवस्था आहे
त्या रस्त्याला आम्ही पूर्णपणे MSCBच्या ज्या लाईन आहेत केबल त्याला अंडरग्राऊंड डक्टिंग करायचा पायलट प्रोजेक्ट करायचा आम्ही या पुढच्या 6 महिन्यात ठरवलेलं आहे. त्याची एक प्रायोगिक तयारी आम्ही या पुढच्या 100 दिवसात करणार आहे. त्याचबरोबर आम्ही ज्या गोष्टी प्रमुखपणे ठरवल्या होत्या त्या पाणी पुरवठा ह्या विषयामध्ये आम्ही ज्या मेहनतीनं काम करायचा प्रयत्न करतोय त्या प्रयत्नांना पूर्ण ताकदीनं आम्हाला यश अजून मिळालेलं नाही आहे. पण आत्ता पुढच्या 100 दिवसामध्ये आम्ही पाणी पुरवठ्यामध्ये अजून जास्ती ताकदीनं काम करून त्याला सुरळीत करायची व्यवस्था निर्माण करणार. 65 साल की उम्र मुकम्मल कर लेने वाले ऑटो रिक्शा और मीटर टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एजाजी माली इमदादी स्कीम का ऐलान किया गया। ऐलान के मुताबिक वो रिक्शा ड्राइवर्स जिन्होंने 1 जनवरी 2026 को 65 साल की उम्र मुकम्मल कर ली हो और 1 मई 2026 तक अपनी रुकनीत रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की हो, उन्हें सम्मान निधि योजना के तहत 10,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। इस फ़ायदे के हुसूल के लिए मुताल्लिक़ा अराकीन को अपने बैंक अकाउंट की मालूमात अपडेट करना ज़रूरी होगा। मज़ीद मालूमात और बैंक तफसीलात अपडेट करने के लिए बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। ये इत्तला धर्मवीर आनंद दिघे, महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा व मीटर्ड टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी की गई है। रियासत भर में ईंधन की किल्लत से मुताल्लिक़ खबरें गश्त करने के बाद हमारे शहर में भी पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लगने लगीं। ईंधन की मुमकिना किल्लत से मुताल्लिक़ खबरों के बाद औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स पर अचानक शहरियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। बड़ी तादाद में लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीज़ल भरवाने के लिए पहुंचने लगे हैं, जिसके बास कई मकामात पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ताहम इंतज़ामिया और पेट्रोल पंप चलाने वालों ने यकीन दिलाया कि ईंधन की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है और ज़ख़ीरा भी काफ़ी मकदार में मौजूद है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि गैर मुसद्दक़ा ख़बरों और अफवाहों से परहेज़ करें। ईंधन की सूरत हाल, शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर भीड़ और शहरियान के रद्द-ए-अमल का जायज़ा लिया गया है। काय परिस्थिती आहे? पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा खरंच आहे की निर्माण होतो? नहीं, ये एक्चुअल में निर्माण हो रहा है। ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल अभी मिलेगा ही नहीं। कंपनी की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है। मेरे पास भी डेली माल आ रहा है, डेली टैंकर आता है, पर अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी मिलने वाला नहीं है। अभी आप देखिए रोज ऐसी हालत हो रही है कि वो फुल पेट्रोल और फुल डीजल भर रहे। तो मेरा ये वो बोलना नहीं है कि भाई जितना आपको लगता उतना लीजिए, आप पैनिक बाइंग मत करिए। डीजल में भी वही हो रहा है कि पैनिक बाइंग। और डीजल का एक बोल सकता हूँ कि डीजल का ये सीजन जो रहता है गर्मी का, ये डीजल ज्यादा ही बिकता है वैसा ओवरऑल ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि ये किसानों के लिए रहता, किसान के लिए काम में वो रहता है। जैसा शुगर फैक्ट्री के क्रशिंग के लिए गन्ने की गाड़ियां चलती, तो वो गर्मी में डीजल का सेल ही ज्यादा रहता है। पर लोग अननेसरी का फुल करके रख रहे, अननेसरी का पैनिक हो रहे। तो मेरा आपके माध्यम से यही बोलना है कि प्लीज आप लोग ये मत करिए, पैनिक बाइंग मत करिए। डेली हर पंप पे आ रहा है और आपको माल मिलेगा। लोगों पे कैसे आपको है कि पेट्रोल डीजल जो है वो बंद हो सकते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रोज मिल रहा है। अभी मेरी गाड़ी रात शाम में आ जाएंगी। डेली मेरे को डेली आ रहा है मेरे पास। ऐसे सारे पंप से छत्रपति संभाजी नगर में तो मैं नहीं समझता कि नहीं आ रहा होगा। दिक्कत ये है किस किस के पास पंप वालों के पास टैंकर नहीं है खुद की, तो उनको डिपेंड होना पड़ता है ट्रांसपोर्ट के टैंकर पे। तो पानीवाड़ी में ट्रांसपोर्ट के टैंकर सिर्फ संभाजी नगर के लिए नहीं है, वो पूरे जितने जहाँ पर भी उन लोग का माल वहां से जाता है तो उसके लिए। तो वहाँ टैंकर की शॉर्टेज होने की वजह से कभी कभार आपको दिखता होगा नो स्टॉक के बोर्ड 1-2 पंप पे। पर जिसके पास टैंकर है, जैसे मेरे पास है टैंकर, तो मेरे पास डेली माल आ रहा है और डेली पैनिक बाइंग की वजह से सेल बढ़ गया है। जेवढा पहिले माल यायचा तेवढा अजून पण येतो? ये है उतना ही मिल रहा मेरे को, डेली मिल रहा, उससे ज्यादा भी मिला है। कल है तो मेरे को उससे ज्यादा माल दिए कंपनी ने। पर प्रॉब्लम ये है कि लोग पैनिक बाइंग करने की वजह से दिक्कत आ रही है। शिवसेना उद्योग ग्रुप के कारपोरेटर्स ने मरकज़ी हुकूमत पर दोहरे रवैये का इल्ज़ाम लगाते हुए अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वो लोग आज मुनक़दा जनरल बॉडी मीटिंग में बैलगाड़ियों पर सवार होकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे। शिवसेना उद्योग ग्रुप के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ईंधन, तेल और दीगर शोबों में बचत की अपीलें की जा रही हैं, जिसे उन्होंने
ढोंग करार दिया है। बुध के रोज औरंगाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान ये एहतजाज किया गया। कारपोरेटर्स ने भड़कल गेट से टाउन हॉल तक बैलगाड़ी रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इजलास से कबल ग्रुप लीडर गणेश लोखंडे ने भौसिंगपुरा गांव से 3 बैलगाड़ियों का इंतजाम किया। इस रैली में गणेश लोखंडे, रशीद मामू, वैशाली कोरडे, सविता वानी समेत दीगर कारपोरेटर्स शामिल थे। सिक्योरिटी वजूहात के बाद बैलगाड़ियों को म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद उन्हें बाहर खड़ा करके कारपोरेटर्स इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर गणेश लोखंडे और वैशाली कोरडे ने अपने एहतजाज की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की। सर्वसामान्य नागरिकांनी सोनं खरेदी करू नये, आपले तेल कमी वापरावं, इंधनाचा वापर कमी करावा। हे जे सरकारचं ढोंगी व ढोंगी यांचं ढोंगी व ढोंगी जे आव्हान केलेलं आहे त्याच्या निषेधार्थ आम्ही हे आंदोलन आणि महापालिकेत आज बैलगाड्या घेऊन जाण्याचं काय कारण आहे? साहेबांनी सांगितले डिझेलचा वापर कमी करा, पेट्रोलचा वापर कमी करा, त्यासाठी आम्ही आता बैलगाड्यांचा वापर करणार आहोत। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अपने 3 सेंट्रल प्राइमरी स्कूल्स के सदर मुदर्रिसीन में से 2 को एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर और 1 को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का इजाफी चार्ज सौंपा है। इस ज़िमन में एक हुक्मनामा गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे के अहकामात के मुताबिक प्रियदर्शनी स्कूल के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर संजीव सोनार को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसके अलावा बेगमपुरा मरकज़ी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर विजय कोल्हे को एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर का इजाफी चार्ज दिया गया है, जबकि सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा की हेडमिस्ट्रेस रईसा बेगम अयूब खान को भी एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर के ओहदे का इजाफी चार्ज दिया गया है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांड्रे, एजुकेशन ऑफिसर भारत तेनगोटे और प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े ने तीनों अफसरान को मुबारकबाद पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल और कामयाब खिदमात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुतवल्ली विंग की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता दिनों शहर में मुनक़िद की गई, जहां नई बॉडी का ऐलान किया गया। इस मौके पर प्रोग्राम का आगाज़ सैयद सादात दरगाह पर चादर पोशी, दुरूद शरीफ और फातिहा ख़वानी से किया गया। बाद अज़ां मुख्तलिफ ओहदेदारान की मौजूदगी में नई तकर्रुरियों का ऐलान किया गया। शेख फैसल मुजावर ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी आलम बुनाई हसनी के दस्तखत से जारी करदा अपॉइंटमेंट लेटर्स नारायण राव खिल्लारे को ऑल इंडिया बोर्ड सूफी संत विंग महाराष्ट्र प्रदेश सदर के तौर पर पेश किया। इसी तरह मुतवल्ली विंग के मराठवाड़ा सदर शकीला नाज खान पठान, औरंगाबाद शहर सदर उस्मान हबीब खान और शहर ख़वातीन सदर सुमैया मांडविया ने मेहमानों की गुलपोशी की। इस दौरान नौमुंतखब ओहदेदारान में नौजिद आरा अहमद शेख, शहर ख़वातीन कारगुजार सदर, ज़िला सदर अकबर शेख, सोशल मीडिया ज़िला सदर शाकिर चिश्ती, ज़िला नायब सदर शेख जाकिर बाबा, शहर सेक्रेटरी शेख अनवर और दीगर को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। इस मौके पर शकीला नाज खान पठान ने कहा कि नई जिम्मेदारी पाने वाले तमाम ओहदेदारान को चाहिए कि वो समाजी खिदमत, गरीबों की मदद और वक्फ ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से काम करें। प्रोग्राम में अहमद अली ख़ान, शेख अज़ीज़ ईसा, डॉक्टर शेख शेरू भाई, डॉक्टर हनीफ पठान, शेख अनवर, हबीब खान, खालिद पठान समेत बड़ी तादाद में ओहदेदारान मौजूद थे। ऑल इंडिया उलमा बोर्डच्या सुफी संत या विंगला मला महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे। पूर्ण भारतभर जातीवादाचा कहर माजलेला असताना सामाजिक सलोख्य कसं राखायचं हे उलमा बोर्ड शिकवत असताना मलाही त्यांच्यासोबत जुळताना खूप आनंद होतोय। या सामाजिक सलोख्याला पुढे नेण्याची जबाबदारी माझ्या खांद्यावर त्यांनी टाकलेली ती मी पूर्ण करेन। नीट पेपर लीक मामले में महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों की जानिब से आज शहर में ज़ोरदार एहतजाज किया गया।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर मुल्क भर में तलबा और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से नाराज़गी जाहिर की जा रही है। औरंगाबाद में कांग्रेस, शिवसेना, उद्योग ग्रुप और SFI के कारकुनान ने मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन उस्मानपुरा इलाके में वाक़े मोटे गाँवकर क्लासेस के सामने पहुँचे और एहतजाज के दौरान बैनर को नुकसान पहुँचाया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर ऐसे क्लासेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और ये सिलसिला जारी रहा तो आइंदा इससे भी ज़्यादा सख्त एहतजाज किया जाएगा। इस दौरान पुलिस और कारकुनान के दरमियान धक्का बुक्की देखने में आई। पुलिस ने दीक्षा पवार, दीपाली पाटिल, अरुण माते और मनीषा बल्लाल को हिरासत में ले लिया। 22 लाख विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यामध्ये घातलेलं आहे। नीट परीक्षा घोटाळा प्रकरणाच्या विरोधामध्ये जे महाराष्ट्रामधून मोठेगावकर RCC जे क्लासेस आहेत त्यांचे हे क्लासेसचे जे संचालक आहेत ते या घोटाळ्यामध्ये सापडलेले आहेत। त्यांचे व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले आहेत। आपण पाहू शकतात की ते कसे म्हणतात की मॉक टेस्टमधले क्वेश्चन ॲज इट इज परीक्षामध्ये आलेले आहेत। ॲज इट इज परीक्षामध्ये मॉक टेस्टमधले सगळे क्वेश्चन कसे येतील अशा पद्धतीने आपल्याला दिसत आहे त्या व्हिडिओमध्ये की पेपर नक्कीच यांच्या मार्फत फुटला गेलेला आहे आणि नीट पेपर घोटाळ्यामध्ये जेवढे काही आरोपी आहेत या सगळ्या आरोपींचा तपास करून अंततः जे आरोपी सिद्ध होतील त्यांना भर चौकामध्ये फाशी दिली पाहिजे। कारण या देशाच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचं काम या ठिकाणी हे दलाल या ठिकाणी करत आहेत। यांनी यांच्या दलालीच्या माध्यमातून एवढ्या मोठ्या संस्था इथं उभा केलेल्या आहेत। देशभरामध्ये मोठमोठ्या संस्था उभा केलेल्या आहेत। क्लासेसचं जाळं जे आहे ते या देशाला पोखरत आहे। सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, गोरगरीब मुलांची त्या ठिकाणी त्यांच्या मुलांची पिळवणूक करत आहे। त्यामुळे हे जाळे जे आहे ते पूर्ण नष्ट केलं पाहिजे। छायांकित प्रत त्या मोठेगावकर त्याच्यामध्ये सापडली आणि हा आरोपी असताना देशातल्या, महाराष्ट्रातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान या मोठेगावकरने केलंय आणि तरी सुद्धा हे प्रशासन काल परवापासून याला बंदोबस्त दिलाय। पोलीस प्रशासनाने कालपासून इथं मोठेगावकरच्या जे टावर छत्रपती संभाजीनगरच्या शाखेला एवढा बंदोबस्त दिलाय की मोठेगावकरनी जणू काय देशासाठी काहीतरी देशासाठी मोठं काम केलेलं आहे, काहीतरी उत्तम कामगिरी मोठेगावकरने केली असा बंदोबस्त पोलीस प्रशासनाने मोठेगावकरच्या क्लासेसला दिलाय। माझी अशी विनंती आहे सरकारला आणि इथल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या पोलीस आयुक्तांना की इथला विनाकारण पोलिसाचा बंदोबस्त मोठेगावकरच्या क्लासेसला दिलेला आहे तो त्वरित हटवण्यात यावा। कारण तो आरोपी आहे आणि आरोपीला आरोपी सारखी वागणूक मिळाली पाहिजे। गोरगरिबांच्या नीट मधून पुढे जाऊ इच्छिणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचं नुकसान या मोठेगावकरने केलेलं आहे आणि मोठेगावकरला तात्काळ त्या शिक्षा होऊन याचे सगळे क्लासेस छत्रपती संभाजीनगर मध्ये याची एकही ब्रांच आम्ही यापुढे चालू देणार नाही। इसी ज़िमन में शिवसेना उद्योग ग्रुप के युवा सेना की जानिब से भी शहर में ज़ोरदार मुजाहरे किए गए। नीट पेपर लीक मामले पर औरंगाबाद शहर में उद्धव बाला साहब ठाकरे युवा सेना की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। RCC क्लासेस के डायरेक्टर मोटेगांवकर की गिरफ्तारी की इत्तला सामने आने के बाद मुश्तइल कारकुनान ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया और शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया गया। की पॅरेंट्सनी जे पैसे फीस वगैरे इतकं कष्ट करून लिटरली मदर्सनी म्हणजे आईंनी, वडिलांनी आपली जमीन विकून विद्यार्थ्यांना इथे RCC म्हणा किंवा कोणते पण NTA एज्युकेशनला जे टाकलेले आहेत विद्यार्थ्यांना जे टाकलेलं आहे त्यांचं मंगळसूत्र मोडून, जमिनी विकून वगैरे, तर मागणी हीच आहे की आमचे पैसे म्हणजे जे काही असेल ती रिपे करावी। तुझं नाव काय? वेदश्री। मागच्या काही दिवसापूर्वी आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल महाराष्ट्रामध्ये तर पूर्ण देशभरात जे नीटचे NEET नीटचे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या पेपर फुटी झालेली आहे त्याच्यामध्ये सर्वातच मोठा सहभाग आहे जे क्लासेसवाल्यांनी जो आता उद्योग मांडलेला आहे, क्लासेसचा व्यवसाय मांडलेला आहे त्यांचा सगळ्यात मोठा सहभाग आहे। त्यांच्या या कृत्यामुळे जे ग्रामीण भागातून शेतकरी संभाजीनगर, पुणे, मुंबई अशा ठिकाणी नीटचे क्लासेससाठी 2-2, 3-3 वर्ष आयुष्यातले त्यांचे खर्च करतात, मेहनत करतात। त्या मेहनतीवर अशा वृत्तीनं एक पाणी टाकून त्यांच्या मेहनतीचं कवडीमोल भाव केलेला आहे। या पेपर फुटीमुळं असंख्य विद्यार्थ्यांचं डिप्रेशन असू द्या किंवा आर्थिक पालकांचं जे गरीब कुटुंबातून येतात ज्यांची हालाकीची परिस्थिती असते
अशा शेतकरी बांधवांचे जे विद्यार्थी असे आपल्या शहरात शिकायला येतात किंवा सगळीकडेच असतात, अशा बांधवांचं मोठ्या प्रमाणात 3-3 वर्षापासून विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करत असतात. भविष्यात त्यांचं उज्ज्वल भविष्यासाठी ते प्रयत्न करत असतात. पण अशा वृत्तीमुळे या विद्यार्थ्यांचं भविष्य धोक्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही इथं निदर्शन करतो, युवा सेनेच्या वतीनं करतो. विद्यार्थी कोणी बोलणार आहे? एएमसी घन कचरा डिपार्टमेंट की जानिब से गुज़िश्ता दिनों कसीरुल मकासिद मुलाजमीन की सप्लाई के लिए टेंडर जारी किया गया था, जिस पर अहल बचत ग्रुप्स को यकसा काम न दिए जाने के ख़िलाफ़ 9 ख़वातीन बचत ग्रुप्स की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर गुज़िश्ता 18 मई से बेमुद्दत हड़ताल शुरू की गई है। एहतजाज करने वाले ख़वातीन बचत ग्रुप्स के अहदेदारान ने इल्ज़ाम आयद किया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घन कचरा इंतज़ामिया महकमे ने सफाई मुलाजमीन फराहम करने के लिए टेंडर जारी किया था। इस अमल में मुतअद्दिद ख़वातीन बचत ग्रुप्स अहल करार पाई गई थीं। ताहम अहल करार दिए गए ग्रुप्स में से सिर्फ पुराने 11 बचत ग्रुप्स को काम दिया गया, जबकि दीगर 9 अहल बचत ग्रुप्स को अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से उनमें शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। अपने जायज़ हुकूक़ के हुसूल के लिए मुतल्लिक़ा ख़वातीन बचत ग्रुप्स के अहदेदारान ने 18 मई से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया है कि तमाम अहल करार दिए गए बचत ग्रुप्स को बराबरी की बुनियाद पर काम तकसीम किया जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। शहर की 2 बासलाहियत जिम्नास्टिक दोशीज़ाओं ने हिंदुस्तानी टीम के लिए ख़ुद को क्वालिफाई कर लिया, जिस पर मेयर समीर राजूरकर की जानिब से इन दोनों होनहार खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए। औरंगाबाद ज़िला जिम्नास्टिक एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम श्री छत्रपति जिमखाना जिम्नास्टिक सेंटर डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खिलाड़ी जिगेशा पवन जगदाड़े और आयरा वेंकटेश एक बोटे ने अपनी शानदार कारकर्दगी के ज़रिए हिंदुस्तानी टीम में जगह बना ली है। मेयर समीर राजूरकर ने इस मौके पर कहा कि शहर की बेटियों का कौमी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए भारतीय टीम में मुंतखब होना न सिर्फ शहर बल्कि हर शहरी के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की कामयाबी के पीछे उनकी सख्त मेहनत, कोचेस की रहनुमाई और वालिदैन की अहम शिराकत शामिल है। 15 से 18 अप्रैल के दरमियान चेन्नई में मुनक़िदा भारतीय टीम के इंतखाबी ट्रायल्स में शानदार मुज़ाहरा करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली। अब वो 23 और 24 मई को हांगकांग में मुनक़िद होने वाले एशियाई ट्राम्पोलियन जिम्नास्टिक्स मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इस कामयाबी पर ज़िला सेक्रेटरी डॉक्टर हर्षल मोगरे, ज़िला सदर डॉक्टर आदित्य जोशी, महाराष्ट्र सेक्रेटरी डॉक्टर मकरन जोशी, साई सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका घुगे, जिम्नास्टिक्स कोच संजय मोरे और दीगर शख्सियात ने दोनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की और उनकी कामयाबी के पीछे श्री छत्रपति जिमखाना जिम्नास्टिक सेंटर के चीफ कोच डॉक्टर रंजीत पवार, शिव छत्रपति अवार्ड याफ्ता अंजुताई मोहरिर और संतोष साबड़े की खुसूसी मेहनत भी काबिल ज़िक्र रही। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी सफाई मुहिम के तहत फाजिलपुरा से कलेक्टर ऑफिस जाने वाली सड़क पर बरसों पुराने जीवीपी पॉइंट्स बंद कर दिए गए। इस सफाई मुहिम के दौरान अपोजिशन लीडर समीर साजिद, मकामी कारपोरेटर वसीम अहमद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एसआई पंडित दाभाड़े, जवान दीपक पड़ोल और आईईसी टीम ने खुसूसी मेहनत की। इलाके के शहरियान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए सफाई मुहिम में भरपूर ताउन किया। इस मौके पर शहरियान से अपील की गई कि सड़कों पर कचरा न फेंकें, बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की घंटा गाड़ी में ही कचरा जमा करवाएं। इसके साथ ही शहरियान को ये भी बताया गया कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग देना हर शहरी की जिम्मेदारी है। मरकज़ी सड़क से जीवीपी पॉइंट हटाए जाने के बाद इलाके में सफाई, खूबसूरती और सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ मिलेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत शहर के ऐसे तमाम कचरा पॉइंट्स ख़त्म करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया मुसलसल एक्शन मूड में काम कर रही है। ज़िला जालना के मज़ाफ़ात हनुमंत खेड़ा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस महकमे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए
ریت کی غیر قانونی نکاسی میں استعمال کی جانے والی کشتیاں اور دیگر سامان جلیٹن کے ذریعے تباہ کر دیا۔ ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق جعفر آباد تعلقہ کے ہنومند علاقے میں دریائے پورنا کے پاٹ سے غیر قانونی طور پر نکالنے والے ریت مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جب بھی انتظامیہ کی ٹیم پہنچتی تھی تو ریت نکالنے میں استعمال ہونے والی کشتیاں دریا کے پانی کے ذریعے فرار ہو جاتی تھیں۔ تاہم آج محکمہ محصول اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے منظم حکمت عملی کے تحت کارروائی کرتے ہوئے 4 کشتیوں کو موقع پر ہی مکمل طور پر تباہ کر کے دریا میں ڈبو دیا۔ اس بڑی کارروائی میں تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کی کشتیاں، ریت نکالنے کے جدید آلات، مشینیں اور دیگر سامان مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ یہ کامیاب کارروائی ضلع کلکٹر اشیما متل اور ضلع پولیس سپرنٹنڈنٹ تیج بیر سنگھ سندھو کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ اس کے علاوہ ایس ڈی ایم ایم بی سرونن، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نتین کاٹیکر، تحصیلدار اویناش لوڑھے، نائب تحصیلدار منگیش سابڑے اور محکمہ محصول و پولیس کے دیگر افسران اور اہلکار شامل تھے۔ اس کارروائی کے بعد غیر قانونی ریت نکالنے والے مافیا میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ گزشتہ روز ہرسول ساونگی بائی پاس پر ایک 5 سالہ بچے کی لاش پائی گئی تھی۔ اس معاملے میں چونکا دینے والی معلومات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ اس مہلوک بچے کے سگے ماں باپ نے ہی اس کا قتل کیا ہوگا۔ گزشتہ روز ہرسول ساونگی بائی پاس علاقے کے ایک کھیت سے کپڑے سے ڈھکی ہوئی حالت میں ایک معصوم بچے کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ بچے کے ایک ہاتھ میں کھانے کا ایک پیکٹ ہونے کی وجہ سے موقع پر غم اور افسوس کی فضا دیکھی گئی۔ پولیس انسپکٹر سومناتھ جادھو کی رہنمائی میں پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے بچے کی شناخت کر لی۔ تفصیلات کے مطابق سنتوش سوناجی ڈھالے اپنے خاندان کے ساتھ صرف 8 دن پہلے ہی روزگار کی غرض سے واشم ضلع سے اورنگ آباد آئے تھے۔ وہ پانی کے جار سپلائی کرنے کا کام کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فوت ہونے والا بچہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور تھا۔ دریں اثنا بچے کی موت کے بعد متعلقہ ماں باپ اپنی رہائش گاہ خالی کر کے چلے جانے کی اطلاع سامنے آنے کے بعد پولیس کا شبہ مزید گہرا ہو گیا۔ ابتدائی اندازہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ مایوسی یا ذہنی دباؤ کے باعث پیش آیا ہوگا۔ تاہم اصل وجہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی واضح ہوگی۔ پولیس فی الحال متعلقہ افراد کی تلاش میں مصروف ہے اور اس واقعے سے شہر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ خریف سیزن کی تیاریوں کا جائزہ لینے ڈویژنل کمشنر جی شریکانت نے طلب کی متعلقہ افسران کی اہم میٹنگ۔ بیج اور کھاد کی کالا بازاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی دی ہدایت۔ آن لائن دواؤں کے کاروبار کے خلاف آل انڈیا کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن نے آج ایک روزہ بند کا کیا تھا اعلان۔ شہر و اطراف میں میڈیکل اسٹورز مالکان نے اپنا کاروبار بند رکھتے ہوئے کیا احتجاج۔ پیٹرولیم اشیاء کی قلت سے متعلق گردش کر رہی خبروں کے سبب پیٹرول پمپس پر گاڑی مالکان کا ہجوم۔ مرکزی حکومت کے دوہرے رویے کے خلاف شیو سینا ادھو گروپ کے کارپوریٹرز نے بیل گاڑی پر کارپوریشن پہنچ کر درج کروایا اپنا احتجاج۔ اور غیر قانونی ریت نکاسی کرنے والوں کے خلاف جالنا کے محکمہ موصول ہنومنت کھیڑا میں پورنا ندی کے کنارے موجود کشتیاں اور دیگر سامان جلیٹن کے ذریعے کر دیا گیا تباہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔